ایگلز ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس وقت ہم یہاں پہ خیبر گاؤں میں ہے، ایک خوبصورت گاؤں اپر ہنزا میں کجال میں، اور اس کی خوبصورتی کے علاوہ اس گاؤں کی ایک اہم خاصیت ان کے دو زبانوں کے حوالے سے بھی ہے کہ یہاں پہ وقی اسپیکرز اور بروشس کی اسپیکرز دونوں سائڈ بائی سائڈ زندگی گزار رہے ہیں۔ سینچریز اولڈ ان کی تاریخ، تو اسی مناسبت سے ہم یہیں پہ کچھ ڈسکشن کریں گے۔ اور اس وقت جو ہمارے ساتھ ایک اہم شخصیت تشریف فرما ہے، وہ ایک استاد رہے ہیں، پروفیشن کے حساب سے ٹیچنگ سے منسلک رہے ہیں، کوئی 18-20 سال آغا خان ایجوکیشن سروس پاکستان کے ساتھ ان کا تانا بانا رہا ایز ٹیچر۔ اس کے بعد پھر کاروبار کے سلسلے میں چائنا کی طرف انہوں نے موو کیا، چائنا روٹ پہ انہوں نے اپنا کاروبار بھی شروع کیا، اور اس کے علاوہ سماجی لیول پہ ان کے بہت سارے خدمات ہیں۔ محترم فرمان بیگ صاحب جو یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں، ان کی عمر 50 سال سے اوپر ہے، 56 ایئر، اور بہت سارے اداروں میں انہوں نے کام کیا ہے۔ خان اسماعیلی کونسل فار سوسٹ کے ممبر رہے ہیں، کوجال کنزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹ ایسوسیشن کے جو ہے نا وہ پانی وائس چیئرمین رہے ہیں، اور اسی طریقے سے وقی تاجک کلچرل ایسوسیشن کا جو ہے نا وہ فاؤنڈنگ ممبر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہیں پہ جو اسکیڈو ہے، اسکیڈو کے جو ہے نا فاؤنڈنگ وائس چیئرمین رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اسکیوو جو یہیں پہ خیبر میں ہے، اس ادارے کا جو ہے نا وہ فاؤنڈنگ سیکریٹری رہے ہیں، اور بھی بہت سارے انہوں کی جو ہے نا سماجی خدمات ہیں۔ میں کچھ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وداؤٹ ٹیکنگ یور ٹائم آئی ووڈ لائک ٹو موو ٹورڈس ہم، اور تاکہ میں آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں، اور ان کو ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں سوال بھی کرنا چاہوں گا تاکہ ہم کچھ جان سکیں اس گاؤں کے حوالے سے، اور یہاں پہ جو اہم مطلب کنٹریبیوٹرز ہیں اور ادارے ہیں، ان کا کیا مطلب کیا حصہ بنا ترقی کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی وہ بتا دیں گے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں محترم فرمان بیگ صاحب۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تو اسی خیبر کے حوالے سے اگر ہمیں آپ تھوڑا سا مطلب بتا دیں، تھوڑا سا اس کا جو نا تاریخی پس منظر اور کیا ترقی کو کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ذرا دیکھ لیں، اور اس وقت آپ کہاں دیکھ رہے ہیں، آنے والے 15-20 سال یا 30 سال میں خیبر کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ فضل امین صاحب، آپ نے ہمیں آج اس پروگرام میں مدعو کیا۔ خیبر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، تقریباً کوئی 300-350 سال اس کی عمر ہے آبادی کے حساب سے، آبادی کے حساب سے، اور یہاں پہ جو ہے وہ 7 فیملیز کے لوگ بستے ہیں۔ ایک فیملی جو ہے وہ گلمت سے ہے، پھسو سے ہے، پھر وہ باقی جو فیملیز جو ہے وہ ہنزا سے مائگریٹ ہو کے یہاں کے سینٹرل ہنزا سے مائگریٹ ہو کے یہاں کے آباد ہوئے ہیں۔ اور اس وقت اس کی خیبر کی جو ٹوٹل گھرانے ہیں وہ تقریباً 172 ہیں، اور کوئی 900,000 کے قریب جو ہے نا وہ پاپولیشن ہے۔ خیبر اس وقت نہ صرف گلگت بلتستان میں بلکہ پورے پاکستان میں کنزرویشن کے حوالے سے مشہور ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ جو ہمالیین آئیبیکس ہے، جس کو کیل بھی کہا جاتا ہے، اس کا تحفظ جو ہے وہ کر رہے ہیں یہاں کی کمیونٹی۔ اور اس تحفظ کا جو آغاز ہوا تھا یہ 1991 میں شروع ہوا تھا۔ ہوا یوں اس طرح کی اس زمانے میں AKRSP جو ہے وہ کام کر رہا تھا یہاں پہ سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر، تو AKRSP کے مختلف پروگرامز ہوتے تھے، تو وہاں پہ جو یہاں سے جو ہمارا صدر تھا مرحوم محمد سراج صاحب، وہ اکثر اس پروگرام میں جایا کرتا تھا۔ وہاں سے جب وہ آ کے کمیونٹی کو یہ پیغام دیتا تھا کہ بھئی
वहाँ पे ये बात हुआ कि सैयद याहिया शाह साहब जो नगर से उनका ताल्लुक़ था, उन्होंने बरवैली में जो है ना इस तरह कंजर्वेशन का आगाज़ किया हुआ है, तो क्यों ना हम भी इस तरह से करें। तो मोहम्मद सिराज साहब के कहने पे जो है यहाँ की कम्युनिटी ने स्टार्टिंग में 1990 में चंद हमारे 3-4 नाले हैं, उनमें से 1-2 नालों को जो है मखसूस किया कि इस साल जो है हम यहाँ पे शिकार नहीं करेंगे। शिकार भी क्या करना था, 2-3 बंदे होते थे, वो जाके शिकार करते थे और बाकी गांव वालों को कुछ नहीं मिलता था। तो इसी तरह से करते करते 1995 में अक़वाम UNDP ने जो है एक फंडिंग किया, IUCN ने उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। तो ये 3 साला प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट में को खैबर ले लिया गया और खैबर जो है उस प्रोजेक्ट में एक एज ए पाइनियर जो है उन्होंने यहाँ पे काम किया और वो प्रोजेक्ट कामयाब हुआ पूरा पाकिस्तान सतह पे। अच्छा। हाँ, KPK में उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था और GB में खैबर, होशे और ये स्कायो करबथंग, ये जो रास्ते में आता स्कर्दो के, ये 3-4 जगह थे जहाँ पे उन्होंने ये स्टार्ट लिया था। फिर उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट कामयाब हुआ तो 1998 में गालिबन, हाँ, तो बड़ा प्रोजेक्ट आया, UNDP ने फंडिंग किया माउंटेन एरिया कंजर्वेंसी प्रोजेक्ट के नाम से, जिसको मुख्तसरन MACP का कहते हैं। वो 7 साल का प्रोजेक्ट था। उसमें फिर पूरे गोजाल को जो है वो कंजर्वेशन एरिया डिक्लेयर किया गया। तो अब चूँकि गोजाल गलमित से लेके शिमशाल, चुपुरसन, मिसगर तक जितनी भी वैलीज़ है या जितने भी गांव हैं, सबको जो है कंजर्वेशन में शामिल किया गया और हर गांव का या हर वैली का अपना एक कंजर्वेशन कमेटी बनाया गया। अब उसके ऊपर जो है हमें जब काम करते गए तो हमें ये महसूस हुआ कि हमें कोई एक ऐसा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिसके अंडर में ये तमाम पूरे गोजाल को हम कवर कर लें। तो सही। उस वक़्त ये सोच आया, फिर कम्युनिटी की तरफ से ये रेजोल्यूशन गया MACP को कि भाई हम गोजाल सतह पे एक इस तरह को ऑर्गेनाइजेशन बनाने चाह रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट करें। उन्होंने हमें सपोर्ट किया और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम गोजाल कंजर्वेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन रखा गया। इस वक्त वो फंक्शनल है और वो काम कर रहा है। तो कौन उसको लीड कर रहे हैं इस वक्त? तवस्सुल शाह जो है उसका चेयरमैन है। शुरू में जो बानियों में से है वो गुलकिन से सिफतुद्दीन चेयरमैन, बानी चेयरमैन, मैं वाइस चेयरमैन था उसमें। अपना अखुन भाई हुसैनी से वो सेक्रेटरी काम कर रहे थे। बाकी तमाम जितने भी 12-13 CBOs थे, उनके सब के जो नुमाइंदे उसमें एज ए बोर्ड मेंबर काम करते रहे। तो ये था पूरे गोजाल के हवाले से। अब मैं आता हूँ स्पेसिफिक जो है ना वो खैबर के हवाले से। तो खैबर में चूँकि पहले हमारा एक ही तंजीम था। 1983 में जब AKRSP आए थे तो उस वक़्त एक तंजीम बन गया था। फिर 87 में जाके वो एक तंजीम कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पे जो है ना वो स्प्लिट हुआ, 2 तंजीमें बन गई, एक इमामाबाद और एक खैबर। तो अब चूँकि जब तंजीम टूट गया तो उसमें फिर लोगों के आपस में इख्तिलाफात भी हुए। तो हम लोग उस वक़्त कराची से नए आए थे। तो जब हमने देखा कि गांव में हमारे जो मुश्तरका, चूँकि हमारे बहुत सारी चीज़ें मुश्तरका में शामिल है, मसलन हमारे चिरागा है, दूसरे वसाइल है, वो सब मुश्तरका है, तो उसमें नुकसान हो रहा था। तो हमारे जो नौजवान थे उन्होंने ये सोचा और बुज़ुर्गों ने हमारा साथ दिया। तो उसमें फिर हमने एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जिसमें दोनों तंजीमों के मेंबरान शामिल थे, पूरे गांव की उसमें मेंबरशिप थी। तो वो हमारा बुनियाद पड़ गया वहाँ से। उसके अलावा मेरे ख्याल है जो क्लान ग्रुप से या जो मतलब जिसको रोम कहते हैं, हाँ, वो भी उसमें रोम में हर फैमिली से 2-2 बंदे जो है ना उसमें हमने रखा मेंबर। और ये मेंबरशिप जो है ना 1 साल के लिए होता है और वहाँ से 1990 से लेके 2021 तक जो है ना वो सालाना उसकी बोर्ड चेंज हो जाती है। अब मैं तकरीबन कोई 10-12 मरतबा इस बोर्ड में आ चुका हूँ। पिछले साल भी मैं इस बोर्ड में था, एज ए सेक्रेटरी में काम करता रहा। फिर जनवरी-फरवरी में हमारा बोर्ड चेंज हो गया, अभी नए लोग आ गए और वो उसको चला रहे हैं। तो वेलफेयर जब चलता रहा, बहुत अच्छा कामयाब
स्टार्ट लिया इसने, और कंजर्वेशन भी वेलफेयर के थ्रू हमने स्टार्ट लिया था। लेकिन जाके 98 में गांव वालों ने ये महसूस किया कि हमें कोई ऐसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो हमारे कंजर्वेशन और प्लस हमारे डेवलपमेंट पे भी काम कर ले, तो तंजीमात भी जो तंजीमात को भी उसमें वो शामिल हो। तो फिर 2 तंजीमात के ऊपर जो है ना हम लोगों ने शाही खैबर इमामाबाद डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे स्कीडो भी कहते हैं, स्काइडो भी कहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को हमने बनाया और उसका मैं बानी वाइस चेयरमैन रहा हूँ, उसके बाद मैं चेयरमैन रहा। तो अब वो ऑर्गेनाइजेशन भी चल रही है। तो इसी तरह से फिर जो हमारा शिकार का जो है वो भी 1998 से 1998 से 98 पहले मरतबा शिकार हुआ था यहाँ पे। अमेरिकन एक हंटर आया था जिसने ट्रॉफी हंटिंग के जो फीस है वो 80% कम्युनिटी को मिलता है और 20% जो है वो महकमे को वाइल्ड लाइफ वार्डनों को मिल जाता है। क्या नाम था उसका अमेरिकन का लेरी ग्रीन उसका नाम था। उसने आके पहला शिकार उसने यहाँ किया था। तकरीबन 16 दिन वो यहाँ रहा। कभी हम उसको एक नाला में ले जाते, कभी दूसरे नाला में ले जाते, कभी तीसरे नाला में, क्योंकि उसको जो साइज़ चाहिए था वो बड़ा साइज़ मांग रहा था। छोटा साइज़ तो बहुत थे यहाँ पे, लेकिन उसका जो सींग का जो साइज़ है वो तकरीबन 42 उस वक्त उसने हंट किया था। तो वहाँ से फिर सालाना फिर कभी 4 शिकार होता रहा, कभी 5, कभी 10, कभी 12, इस तरह से होते होते अब तक काफ़ी शिकार हुए। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन वहाँ से जो इनकम हुआ उस इनकम को फिर सोसाइटी बनाया गया। सोसाइटी का भी तारीख़ इस तरह से है कि हमारे यहाँ वकील है मोहम्मद ताहिर साहब, ये अमेरिका में होते थे। वहाँ से वो जब वापस आए उसने देखा कि इनके पास सरमाया भी काफ़ी है, तो ये सरमाया जो एक जगह पड़ा हुआ है तो इसको कोई इस तरह से कर लें जिससे कम्युनिटी को मज़ीद फ़ायदा मिले। तो उसने सोसाइटी रजिस्टर की और उस सोसाइटी में गांव के हर घराने के फ़र्द जो है उसमें ख़वातीन और मर्द दोनों जो है मेंबर है। और इस वक्त वो एज ए बैंकिंग काम कर रहा है और बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये मुख्तसरन जो है ना खैबर के हवाले से ये चीज़ें थे। और मज़ीद कोई सवाल? हाँ बिल्कुल, ख़वातीन के हवाले से भी आप बता रहे थे और ख़वातीन को सपोर्ट करने के हवाले से एक तो ख़वातीन तंजीमात जो खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम ने ये मतलब फैसिलिटेट किया, तंजीमात आ गए सामने। और उसके अलावा एक बहुत अहम शख्सियत जो इस खैबर में वो पूरे पाकिस्तान सतह पे और फिर सरीना वर्ल्ड में अगर देखें तो उनकी बहुत बड़ा नाम रहा, मरहूम शौकत अली साहब। तो वो इसी गांव से उनका ताल्लुक़ था। तो यहाँ पर ख़वातीन के हवाले से उनका काफ़ी मतलब यानी अहम किरदार रहा, उस हवाले से कुछ बात करना चाहिए। जी बिल्कुल, शौकत साहब को न सिर्फ ख़वातीन के हवाले से बल्कि समाजी हवाले से उनका बड़ा खिदमत है, बहुत काम किया उन्होंने। और ख़वातीन के लिए उन्होंने सबसे पहले जो है यहाँ पे अपने वसाइल से उसने एक स्टिचिंग का एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया यहाँ पे ख़वातीन के लिए, जहाँ मशीन भी वो खुद लेकर आ गए और जो ट्रेनर थे उसको भी वो सैलरी अपने जेब से पे करते थे। तो वो यहाँ के जो हमारे जो यंग ख़वातीन थी उनकी ट्रेनिंग जो है ना सिलाई कढ़ाई वगैरह में जो है ना वो उनको ट्रेनिंग उन्होंने दिलवाया। और इसी तरह से फिर जैसे जैसे वो तरक्की करता गया तो उनके लिए एक मकान की ज़रूरत पड़ी। तो शौकत साहब ने अपनी ज़मीन के ऊपर जो है उनके लिए मकान तामीर करवाया। तो उसके साथ साथ उसने यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी के लिए जो है यहाँ के जो यूथ के लिए एक सेंटर बनाया था कंप्यूटर्स का, जहाँ पे हम जो हमारे यंगस्टर्स थे, जो हमारे स्कूल गोइंग बच्चे थे, वो जो है वहाँ पे कंप्यूटर जो है ना वो सीख रहे थे। तो उसके अलावा उनको चूँकि इस लैंडस्केपिंग से बड़ा शौक़ था और बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ थी। जनरल मैनेजर रहे सरीना के, और उसके बाद डायरेक्टर बने वो इसके लैंडस्केपिंग के। ताजिकिस्तान भी गए, अफ़गानिस्तान में भी काम किया और पाकिस्तान में जितने भी सरीना होटल्स हैं तमाम की लैंडस्केपिंग उन्होंने शौकत साहब ने किया है। तो यहाँ पे हमारे जो जमात खाना है, हमारे 2 जमात खाने हैं यहाँ पे, एक खैबर में एक इमामाबाद में नाला से उस तरफ। तो दोनों के लिए जो है उसने ज़मीन, चूँकि जमात खाने के लिए ज़मीन कम थी तो उसने अपने
ज़मीन जो है दूसरे जगह लोगों को दे के जो जमात खाना के साथ जो ज़मीन थी वो ज़मीन उन्होंने हायर कर लिया और उसको बहुत खूबसूरत तरीके से तामीर किया और बहुत अच्छा जो है वो बना दिया गया है। और वहाँ पे रिलीजियस सेंटर जो है वो स्कूल नाइट स्कूल भी बनाया गया है। वहाँ किचन वगैरह और दूसरे ऑफिस वगैरह वो सारे शौकत साहब ने अपने उस पे जो है ना उसने खर्चे से अपने पैसे पे उन्होंने तामीर किया है। इसी तरह से इमामाबाद में भी उसने जमात खाना के साथ जो है ना वो ज़मीन कम थी तो उसने अपनी ज़मीन में से उसके साथ साथ उसका ज़मीन लगा हुआ उसने ज़मीन उनको दे दिया, डोनेट किया और वहाँ पे जो है उसने पूरा पिछले साल लग के वो बहुत खूबसूरत तरीके से उसकी लैंडस्केपिंग किया है और बहुत अच्छा काम उसको किया है। इसी तरह से हमारे एक नई आबादी है जिसको करीमाबाद कहते हैं, वहाँ पे भी जो है वो ज़मीन उसने लिया था, उसके साथ शामिल कराया था लोगों से लेके और वहाँ पे जो है वो उसको लैंडस्केपिंग कर रहा था तो बदकिस्मती से वहाँ पे उसके साथ हादसा हुआ। उसके बाद जो है ना पिछले दिनों जो है ना उसका तकरीबन 2-3 महीना हो गया उनका इंतकाल हुआ। और इसके अलावा मरहूम शौकत अली साहब ने मेरे ख्याल कोई गाड़ी भी दे दिया था, कोई एम्बुलेंस जी 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 बिल्कुल, उसका अपना पर्सनल कार था तो उसने यहाँ चूँकि उस कोई आज से 8-10 साल पहले गाड़ियों का बड़ा मसला होता था तो कहीं कोई बीमार हो, कोई मसला हो, कहीं जाना हो तो वो उनके लिए बड़ा मसाइल पैदा होता तो उसने अपने पर्सनल जो गाड़ी थी, पर्सनल जो कार थी उसने ख़वातीन को डोनेट किया था तो वो भी एक उसकी कंट्रीब्यूशन है। तो शौकत साहब ने बहुत ज़्यादा मतलब इस गांव के लिए अपने वसाइल से अपने पैसों से जो है ना बहुत ज़्यादा काम किया है, उसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सही, तो उसके अब आज मरहूम शौकत साहब हम में नहीं अपने अबदी जो ना खाने में पहुँच गए यानी अपने अबदी घर पहुँचे हैं। तो कम्युनिटी क्या कोई सोच रही है उस हवाले से? इतना बड़ा एक यानी फिलंथ्रोपिस्ट बशर दोस्ती में आगे और खुसूसन अपने गांव के हवाले से, तो क्या कोई कम्युनिटी कुछ इस तरह से सोच रही है कि अगर नहीं है तो क्या कुछ उसके हवाले से कुछ करने के हवाले से सोच रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, उस हवाले से बातचीत तो चल रही है लेकिन चूंकि अभी मैंने जिस तरह कहा कि 2-3 महीने पहले ही उनका एक्सीडेंट होकर उनका इंतकाल हुआ है तो उस पर काम चल रहा है। इंशाल्लाह उसके लिए कम्युनिटी कुछ न कुछ जो है काम करेगी और मुमकिन है कि उसने जो यहाँ पे एक लिंक रोड, जिस रोड पे आप आए हैं लिंक रोड के ऊपर हो सकता है वो उसके नाम से मंसूब कर लें या और कोई इस तरह से कोई चीज़ जो है ना कम्युनिटी उस पर सोच रही है और काम कर रही है। अच्छा, तो थैंक यू वंस अगेन। और कोई मतलब ऐसा एस्पेक्ट जो खैबर के हवाले से बिलखुसूस कंजर्वेशन के हवाले से आप बता रहे थे कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग कि जो तहफ़्फ़ुज़ वहश या जो जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ है उस हिसाब से आप लोगों ने जब अपना ये स्टेप उठाया तो लोगों की तरफ से क्या रेजिस्टेंस, बिलखुसूस वो जो हंटर्स थे और आज जो है स्नो लेपर्ड हो या कोई दूसरी वाइल्ड लाइफ या आइबेक्स वगैरह, इनकी तादाद के हवाले से कहाँ इनको देखते हैं? जिस तरह से आपने कहा मैं वही फिर मुझे आपने माजी में ले गया। जब हमने स्टार्ट लिया था तो उस वक़्त एक ग्रुप बन गई थी शिकारियों का कि भाई नहीं हम जो ना वो ये नुकसान होगा और गवर्नमेंट आके इस पर हमें कब्ज़ा कर लेगा तो हमारे शिकार किधर से होगा, हमारी ज़मीन चली जाएगी। तो उनके ख़दशात दुरुस्त थे उस ज़माने में क्योंकि जो हमारे सामने जो तजर्बा गुज़रा है मसलन कुंजराब नेशनल पार्क है उसका तजर्बा तो हमारे सामने है कि वहाँ पे कम्युनिटी ने बड़े मतलब कानूनी जंग लड़ने के बाद जाके उनके हक़ में हुआ। तो बहरहाल वक्त के साथ साथ जो है ना वो समझते गए और जैसे जैसे वो वक्त गुज़रता गया वहाँ से शिकार से उनको इनकम आना शुरू हो गया तो लोग जो है ना 100% जो है उसके साथ शामिल हो गए। लेकिन अब जो सूरत हाल जो मैं चैलेंज देख रहा हूँ वो ये है कि चूँकि अभी जीबी की तरफ और ख़ुसूसन हुंज़ा गोजाल की तरफ जो है वो टूरिज़म का बहुत ज़्यादा फ़्लो है तो उसको देखते हुए अब ये यूँ हो रहा है कि जो टूरिस्ट आते हैं वो एक तो ये कि गंद ज़्यादा फैला के चले जाते हैं टूरिस्ट के हवाले से, दूसरे जो माहौलियाती मसाइल तो बढ़ रहा है,
دوسرا جو ہے بغیر پلاننگ کے، بغیر کسی پلاننگ کے جو ہے نا وہ ہوٹلز بن رہے ہیں، اور خصوصاً جو باہر سے جو لوگ آ کے یہاں ہوٹلنگ زمین خرید رہے ہیں یا زمین پہ، یہیں پہ بھی خرید رہے ہیں؟ نہیں یہاں خیبر پہ میں؟ نہیں، خیبر میں تو اس طرح کوئی نہیں ہے، لیکن آگے پیچھے جو ہے نا تو وہ خرید رہے ہیں، اور کچھ ادارے جو ہے وہ آ کے زمینوں پہ قبضہ کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ وہ کیسے ادارے؟ مختلف ادارے ہوتے ہیں، آپ کو سرکاری سرکاری اور اس طرح سے نا، مطلب دوست داندلی کے ساتھ یا پیسے کھلا کے یا کچھ بھی کر کے نا، وہ اگر اس کا ریٹ جو ہے 50 روپے ہے تو وہ 200 روپے دے کے زمین خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سے میں جو دیکھ رہا ہوں فیوچر میں کہ ہمارے جو ماحولیات پہ اس کا بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ ایک دوسرا اب ایک اور چیز ماحولیات کے علاوہ، اپنا سیاحت کے علاوہ مائننگ کا جو ہے وہ سسٹم شروع کیا ہوا ہے۔ اب چونکہ پورا گوجال جو ہے وہ کنزرویشن میں شامل ہے اور باقاعدہ اس کی نوٹیفیکیشن ہو چکا سرکاری سطح پر، لیکن اس کے باوجود بھی مائننگ کے لیزیں جو ہے دڑادر لوگوں کو دیا جا رہا ہے، اور جس سے یہ کیا 2 نمبری دیا جا رہا ہے؟ بس سرکار کی طرف سے مائننگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دے رہے ہیں، نہ اس میں جو ہے نا انوائرمنٹل پروٹیکٹنگ ایجنسی کوئی کام کر رہا ہے، نہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کوئی کام کر رہا ہے۔ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں اس چیز کو نا۔ تو اس کا یہ خطرہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مستقبل میں اگر اسی طرح ہم مائننگ کرتے رہیں گے تو اس سے جو ہمارے جو وائلڈ لائف ہے اور جو ماحول ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، وہ تباہ ہوگا۔ تو لیکن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ جو سنو لیپرڈز ہیں یہ بھی نیچے آ رہے ہیں، اور آئیبیکسز یا مطلب جو ماہور ہے بالکل وہ بھی کافی نیچے ہے۔ بالکل تو فصلوں کو بھی سنا کہ مطلب کچھ نقصان بھی پہنچا رہی ہے، کیا وہ حقیقت ہے یہ؟ بالکل ہے۔ سنو لیپرڈ تو جو ہے نا وہ بالکل، اب ہمارے یہاں پہ ایک چینل ہم نے نکالا، اس کو آئی سی این نے پروجیکٹ کیا تھا، فنڈ دیا تھا، اس چینل کے اوپر سے وہ سنو لیپرڈ جو ہے وہ اس کے راستہ ہے، روٹ ہے، وہاں سے وہ چلے جاتا ہے، اور یہاں پہ بہت سارے ہمارے جو ڈومیسٹک اینیملز ہے اس کو انہوں نے بہت شکار کیا ہے۔ اسی طرح سے جو وائلڈ لائف ہے، جو آئیبیکس ہے جس کو اردو میں کیل کہتے ہیں، یہ بالکل آ کے نیچے روڈ کے اوپر، روڈ سائڈ سے جو ہے نا آپ اس کے سائٹنگ کرتے ہیں، اور جو درخت ہے آپ یقین نہیں کریں گے، ہماری جو نئی آبادی میں سیب کے درخت جو ہے نا، سیب کے درخت کو ٹانگے اوپر ڈال کے وہاں سے پھل کھاتے ہیں، اچھا، پتی کھاتے ہیں، اور جو سفیدہ ہے اس سفیدہ کے وہ کھال کو چھین کے کھاتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ابھی کمیونٹی کو اس کی طرف جو ہے نا سوچ رہے ہیں کہ چونکہ اب ان کا جو برڈن جو ہے وہ زیادہ ابھی یہاں نیچے لوگوں کی زمینوں کے اوپر ہوا ہے، تو کوشش اب یہ کر رہے ہیں کہ اوپر کے جو چراگاہ ہیں اس کو تھوڑا سا اور ڈیولپ کر لے تاکہ یہ جانور جو ہے وہاں رہیں۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے چل رہا ہے اس وقت۔ ایک اور اہم چیز جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ، خیبر ویسے بھی 2 حساب سے بہت زیادہ مطلب پازیٹیو ایک امیج بن رہا ہوتا ہے۔ ایک یہ زبان کے حوالے سے ایک پلورلسٹک اپروچ، پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون وقی اسپیکر ہے، کون بروشس کے اسپیکر، اور کتنی ان کے آپس میں شادیاں ہوتی ہے، ایک تو یہ سوال۔ دوسرا یہ کہ کاروبار میں، گرچہ چائنا کے کاروبار میں کافی معروف رہیں، لیکن اس وقت خیبر گاؤں میں ہی کافی مطلب یعنی جو انٹرپرینرز ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، وہ روڈ پہ بھی دیکھے جا رہے ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ کب سے شروع ہوا، اور یہ تبدیلی بھی اس حوالے سے بھی، اور ایک زبان اور آپس میں رشتے کا؟ ہاں، زبان تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں 2 زبانیں بولی جاتی ہیں، ایک تو بروشس کی، دوسری وقی۔ لیکن جب ہم اپنے محفل میں ہوتے ہیں، کسی میٹنگ میں ہوتے ہیں یا کسی محفل میں، اگر کوئی وقی بولنے شروع کرے تو سارے بروشس کی ہو یا وقی ہو، دونوں وقی بول لیتے ہیں۔ اگر کسی نے بروشس کی میں بات کرنی ہے تو سارے جو ہے نا وہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہاں پہ یہ وقی ہے یا بروشس کی، یہ چیز یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہاں شادیاں ہوتا ہے لیکن بہت کم۔ اچھا، آپس میں شادیاں کم ہیں؟ بہت کم ہوتا ہے لیکن بہت کم۔ اب جو تیسرا سوال جو آپ نے کیا تھا کاروبار کے حوالے سے، کاروبار ہاں چائنا میں یہاں سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ چائنا کاروبار کر رہے ہیں، اور یہ کووڈ کی وجہ سے یہ بارڈر بند ہے جس کی وجہ سے یہاں بے روزگار ہے، لیکن یہاں پہ جو ایک طرح سے کاروبار کا فلو اس وقت خیبر میں، وہ جس طرح میں نے پہلے ہی گزارش کیا کہ جب محمد طاہر صاحب امریکہ سے آئے اور سوسائٹی انہوں نے یہاں پہ اسٹیبلش کیا،
تو وہاں سے ان کے کہنے سے اور لوگوں کو اس نے انکریج کیا اور وہاں سے یہ کاروبار جو ہے وہ شروع کیا. کافی فائدہ اٹھا اب رہے ہیں. بہت زیادہ اب اس وقت جو ہے نا یہاں پہ تقریباً کوئی 8-10 گیسٹ ہاؤس ہے, ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس ملا کے کوئی 8-10 ہے. پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے نہیں, کچھ بھی نہیں تھا, کوئی رکتا نہیں تھا یہاں پہ, کوئی بیٹھتا نہیں تھا. لیکن خیبر کے ایک میں خوش قسمتی سمجھوں گا, یہاں پہ 24 گھنٹہ آپ کو بجلی ملے گی, یہاں پہ رننگ واٹر آپ کو ملے گا 24 گھنٹہ, آپ کو انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے نا وہ یہاں پہ ہے. تو مطلب جو آپ کی ضروریات زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ یہاں پہ آپ کو میسر ہے. تو اس وجہ سے یہاں کاروبار بھی جو ہے وہ ابھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے. زبردست. تھینک یو ونس اگین محترم فرمان بیگ صاحب, آپ نے ہمارے اس چینل کے لیے ٹائم دے دیا, اپنے قیمتی مصروفیات کو سائڈ رکھ کے, ان کو بالائے طاق رکھ کے. تو چینل کی طرف سے آپ کا میں زیادہ ممنون ہوں, اور امید ہے کہ آئندہ بھی پھر آپ جو ہے ہمارے ساتھ اسی طرح سے انٹروڈکشن اور ڈسکشن میں سامنے آئیں گے. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر. بہت شکریہ. آخر میں اس حوالے سے ایک دو الفاظ بتانے کے بعد اس کو کنکلوڈ کر لیتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کے حوالے سے جس طرح سے میں نے انٹروڈکشن میں بتایا تھا, کافی کچھ چیزیں ہیں ان کے اوپر کافی گفت و شنید ہو گئی, گفتگو ہو گئی, اور امپورٹنٹ جو مطلب اسپیکٹس تھے اس گاؤں کے حوالے سے, اس حوالے سے فرمان بیگ صاحب نے بہت تفصیل سے ہمیں بتا دیا. اور امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں آنے والے نسل جو بھی مطلب ہوں گے وہ ضرور اپنے ان پیش روؤں کے نقش قدم پہ آگے بڑھیں گے مختلف میدان میں, اور جو اہم اسپیکٹس ہیں ان کو پروموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر لیں گے. اور سب سے آخر میں محترم انجینئر نوید کریم صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے اس حوالے سے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور یہ ویڈیوگرافی بنانے میں اپنا حصہ ڈالا. تو تھینک یو ونس اگین نوید کریم صاحب.